गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचौ अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय काट हो मेरा, अगन दह अर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बिगूती बहु बिद भांति, को जारे को गडले माटी। कहो कबीर हर चरण दिखावहो, पाछै ते जाम क्यों ना पठावहो। गौड़ी कबीर जी जे मुख पांचौ अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय काट हो मेरा, अगन दह अर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बिगूती बहु बिद भांति, को जारे को गडले माटी। कहो कबीर हर चरण दिखावहो, पाछै ते जाम क्यों ना पठावहो। वाहिगुरु साहिब जीओ, हर बेअंत हो मित कर वरनो। क्या जाना होए कैसो रे, करो बेनती सतगुर अपने। मैं मूर्ख देहो उपदेशो रे, कहा बुद्ध प्रभ तुझ हमारी। बरन सकै महिमा जो तिहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। परम सन्मान योग दसां पातशाहियां दे हिरदा स्वरूप सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी दी पावन हजूरी विच जीवन दीयां अमोलक घड़ियां नूं सफल कर रहे गुरमुख प्यारे सत संगियो। अमृतमय बाणी आसा जी दी वार कीर्तन दे रूप विच आप जी ने गुरमुखां पासों सरवण कीती है। लड़ीवार विचार अनुसार अज दा शब्द भगत कबीर साहब जी दी बाणी है और सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन पवित्र स्वरूप विच गौड़ी राग विच ये अमृत बचन सुभाएमान ने। इन्हां पावन शब्दां दी विस्तार विच विचार आरंभण तो पहला कबीर जी ने इस विच जो अहम नुकते कहे ने उन्हां वल ध्यान देना जरूरी है। अज दे शब्द विच कबीर साहब काया दे असली स्वरूप नूं बयान कर रहे हैं। कहन लगे जिस मूँह नाल कई प्रकार दे पदार्थ खाधे, कई तरह दे रस जिस दे नाल जीवन विच भोगे, इन्हां अखां नाल वेखदियां जिस दिन इस शरीर दी मौत होई ते वेखदियां वेखदियां जिहड़ा लंबू सी लूकट दे अर्थ ने लंबू, उस मूँह नूं अग दा लंबू ला दिता गया, भाव उन्हूं साड़ दिता गया। बेनती करदे ने रहाऊ दी तुक विच, हे प्रभु ये दो तरह दी अग बड़ी भयानक है। एक ते गर्भ दी अग्नि जिहदे विच शरीर पकदा है ते उस तो बाद संसार विच आके संसार दी अग, तृष्णा दी अग बड़ी भयानक है। कबीर साहब बेनती करते ने ना दोवां अगां तो मैनू बचा लै, क्योंकि ये जीवन नू साड़ के तबाह करदियां ने। ध्यान दिओ, अखीरली पंक्ति विच बेनती कीती है कि जे तू इस शरीर दे राहीं मैनू अपने चरण दिखा दें, भाव दर्शन दे दें, उहदे तो बाद ये भांडा टुट भी जाए तां भी मैनू इहदी कोई परवाह नहीं,
ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਨ ਵਿਖਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਰਸਨਾ ਕਰੂ ਪਵਿੱਤਰ, ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਾਟੋ RAM ਰਾਏ ਮੇਰਾ, ਗਰਭ ਦਹੈ ਅਰ ਅਗਨ ਬਸੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਤਮ ਹੈ ਦੇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਨ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੇਹੀ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਅੱਜ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। 184 ਭਰਮ ਧਿਆਨ ਦੁਲੰਭ ਜਨਮ ਪਾਇਓ। ਦੁਲੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਜੀਏ, ਲੱਭਣ ਜਾਈਏ, ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਦੁਲੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੜਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏ
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਸ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੋਈ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਉਸਾਰੂ ਪੱਖ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਭ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਸਾਂ, ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਮੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਦਮੜਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਉਤਰੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਪਰਤ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਜਨਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੂਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ, ਮਿਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੱਚਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੁਕਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੁਕ ਵੱਲ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ,
ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਉਸਾਰੂ ਹੋਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂ, ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਐਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਨੇ ਫਿਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨ ਫਲ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੋਏ ਗਿਰੈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਡਾਰ, ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਇਸ ਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਚੇ ਫਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੱਚੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਪੱਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਡਿੱਗੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ, ਗੁਣ ਕੋ ਮਰੀਐ ਰੋਏ। ਗਾਂਡੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੰਨਾ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੂਪ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੱਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਰਸ ਕੋ ਗਾਂਡੋ ਚੂਸੀਐ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਆਏ,
पर इस मनुखा शरीर दे विचों नाम दा रस कढ लै। अज उस थां ते आके कबीर साहब बोल रहे ने जिथे शरीर नूं छड्ड देण दी गल आउंदी है। भगतां ने बड़े थां ते बचन कहे ने। फरीद जी ने इस शरीर तो इउं कह लीए भी तंग आ गए, तंग नहीं आए। असल विच जिस दिन बंदे नूं समय दी कीमत पैनी शुरू हो जाती है ना, वो समय नूं वंडदा भी किन्ना कु दिन रह गया, किन्ने घंटे आ काम करना सी मैं, उस दिन ये शरीर भार लगन लग पैंदा भी इस शरीर वास्ते सारा दिन कदी सवेरे नूं खवाओ, फिर इनू नवाओ, फिर इसकी सफाई करो, फिर कपड़े पाओ, दोपहरी फिर मैला है, फिर इसका सिर पीड़ होने लग पिया, गोडे पीड़ हो गए, डॉक्टर को जाओ, आए आओ, ये कितना समा लै जांदा साडा। पर अजे सानू इसदी समझ नहीं है। जदों कोई बंदा धर्म की गहन दुनिया में डुब्बी मारदा है, उदों शरीर रुकावट दिसदा, क्योंकि समा बड़ा खांदा है। कदी अपने जीवन में तोड़ के वेखना शरीर साडे जीवन में किन्नी रुकावट पांदा है धर्म नूं कमाउण वास्ते। हाँ, ये वखरी गल है कि बहुते लोग तो जिउंदे शरीर वास्ते ने भी इनू सारा दिन किवें पालना है, वो तो उन्हां दा अपना वखरा विषय। पर जदों कोई शरीर दे विचों अगले रस तक जाण दा यतन करदा है, उदों इस शरीर की रुकावट उन्हूं नज़र आउण लग पैंदी है। फरीद जी ने एक बचन किया है। फरीद साहब एक बड़ी प्यारी गल कहंदे ने, कहन लगे करिए की आ शरीर नाल 5-7 कुत्ते बजे ने, एक दे मूँह विच बुरकी पाई दी, दूजा भौंक पैंदा है, दूजे नूं चुप कराईदा, तीजा भौंक पैंदा। शरीर नूं इन्ने कुत्ते बजे हुए ने। गुरु नानक साहब भी इनू कहंदे ने। पर मैं बेनती कर रहा, पता उन्हां नूं लगेगा जिहड़े समय नूं बड़ा संभालन लग पैंदे ने, जिन्हां वास्ते एक एक मिनट बड़ा कीमती है, बिजा रहा है, वो वेखणगे, दूसरे नूं कोई परवाह नहीं। दुनिया दे लोग ते 2-2 घंटे चेहरे नूं सवारन ते ला देंदे ने, पग दे वल सिद्धे करन ते, कदी इधर कर कदी उधर। पर जिस दिन दुनिया तब्दील हो जाए, उस दिन मनुख शरीर तो अगे चला जाता है, इत्थे खड़ा नहीं हुंदा। इहदे तो अगे तुसी आम करके जिहड़े बंदे बहुत उच्ची अवस्था में चले गए ना, एक पासे ते भगत ने, उन्हां दी गल ही वखरी है। जिहड़े कलाकार भी बंदे ने ना, जिहड़े कुछ तकनीक दी सिक्ख्या रखते हैं, जिन्हां कोल विद्या ज़्यादी है, वड्डे अहुदियां ते बैठे ने, तुसी कदी उन्हां कोल जाके वेखना, उन्हां कदी कोई ज़्यादा सजावट नहीं, बिल्कुल सादे ने, सीधे सादे। क्यों? इन्नी वड्डी विद्या उन्हां विचों अंदरों पैदा हो गई भी शरीर के तल ते वो जिउणा पसंद ही नहीं करते, जो कुछ है ठीक है, बिल्कुल सधारण है। ये तो साडे काम है भी मरासी दे घोड़े वांगू सारा दिन इधर फुल ला ते उधर लगामा ला, जिन्हां ने गुरु के सवारे अंदर नूं खोजना है, वो इस मरासी दे घोड़े नूं कदी नहीं शिंगारदे। आपां ते सारा जीवन इनू शिंगारन ते ला दिता है। इस धरती का 1/4 पैसा जां 1/3 तीसरा हिस्सा 33% जां 30% दुनिया विच शरीर नूं शिंगारन ते लगदा है पिया अज। और साढ़े 24 घंटिया विचों 5-6 घंटे शरीर नूं सजाउण ते लगदे ने। इन्ना बेशकीमती जीवन शरीर नूं सवारन ते लगदा है, ते ओहदे पिछे धुनी की काम करदी है? ओहदे पिछे धुनी ये काम करदी है भी बंदा लत्तां अड़ांदा पिया किते बुढ़ा ना हो जा, ते बुढ़े तो अगे मौत है। ये सारा कुछ तां करदा है भी वडेरा ना दिस पवां। हर एक बंदा उम्र घट ही दसदा, 15 साल 10 साल, ते गुरु के सवारे असल विच वो मौत तो बचना चाहुंदा है। इसलिए फरीद साहब जदों बंदगी दे शिखर ते जाके खड़े हो गए, ते जदों भुख लगदी है बड़े दुखी हुंदे ने, क्योंकि हुण समा खराब करेगी। हुण पहला इनू खावांगे, जदों खादा उदों भी उपराला करना पैना, समा लगना। ये ठीक है, इत्थे ये नहीं भी शरीर नूं पालना नहीं, पर एक पक्ष विच शरीर ते जिउं जाना ये मनुखता नहीं है।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਕੂਕਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨਿਤ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ, ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਨ, ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਕੂਕਰ। ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਲਾਲਸਾ ਹਵਸ਼। ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਭਲਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕ ਪਏ। ਇਹ ਭਲਕੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਹਦਾ ਭਲਕਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਸੜੇ ਫੂਕੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸ਼ਬਦ, ਭੱਤੇ ਵੇਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਸੌਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਗਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਾ ਭੁਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਲੋਭ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੌਂਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਭੌਂਕ ਪਈਆਂ, ਆਸਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਗਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਗਰਭ ਦਹੈ ਔਰ ਅਗਨ ਬਸੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਔਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਰੀਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਆਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ। ਅੱਖਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਧੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਝੂਠ ਦਾ ਸ਼ੁਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਸ਼ੁਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਨਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪੰਚ ਕਿਰਸਾਨ ਵਾ ਭਾਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ,
मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पै लीजै, छिन छिन तन छीजै जरा जनावै, तब तेरी कोई ओग पानियों ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हिरदै राम की ना जपै सवेरा। ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਨਮੈ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨਾ, ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਚਿਤ ਕਰ ਲੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ। ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਝੂਠ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਨਿਮਾਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਪਾਠੀ, ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜਨ ਵਾਲਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਇਤਰਾਂ, ਨਿਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਠਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ। ਹਾਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾਬੈ ਸੀਠ। ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਈਰਖਾ। ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਧਰਮ ਉਥੋਂ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਦਰੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਗੁਣ ਰਮੈ ਕਬੀਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਰੂਪ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਆਕੜ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਬਣਾ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਰਤੀਬ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ
10ਵਾਂ ਦਵਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਤ ਰੋਕਣਾ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾੜ ਦੇਗਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਖਿਲਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਰਸ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੱਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਵਟਾਂ ਢਾ ਦੇਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਸਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜੀ, ਇੰਦਰੀ ਜੇਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਠੰਡੇਪਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਭ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਪੂੰਛ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਠੱਗੀ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟ ਹਮਾਰੀ ਖਰੀ ਉਡੇਣੀ, ਬੜੀ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੁਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਫਕੀਰੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਣ ਬਿਰਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਧ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਚੋਟ ਸਹਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਬੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੈ ਅਕੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕੱਢਣਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੇਸ਼ ਤੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਗਦੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ? ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਪਾਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਆ ਕੌਣ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ? ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੈ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਜੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ,
ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਰਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਸੋਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਝਗੜ ਪਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸੀ, 100 ਰੁਪਇਆ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਿਥ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੇੜੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਓ, ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਕੱਟਣ ਕਟਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਕਸੂਰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਲੁੱਟਿਆ, ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋਨੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਬਥੇਰੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਆਪੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕੇਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਚੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰੇਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲਾਕੀ, ਪਖੰਡ, ਦਿਖਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਮੋੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੁਕ ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਤ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਕ ਵਰਤਦਾ ਸੈ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਾਂਦਿਆਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਜੋ ਦੋਨੇ ਰੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੀਜਾ ਰੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਤੇ ਰੋਈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇਰਾ, ਕੰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਪੜਦਾ, ਮੈਂ ਛੁਡਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸੁਧ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਾਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਆਸ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਸ ਇਹਾ ਆਧਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ। ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਰਾਮ ਰਹਿ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਵਿਸੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਖਾਣ ਦੀ, ਕਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ। ਬੁੱਝੇਦਾਰ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਰੋਈ ਜਾਂ ਕਲਪੀ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਮਬਖਤ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਗਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ ਕਦੀ ਕੁਝ। ਕੰਨੀ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਰਹਾ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪਾਉਣ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀ। ਚਮਰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੰਢ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੰਢ ਕੇ, ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗੰਢਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜੁੱਤੀ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਅੰਦਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਚਮੜੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਮੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਹੈ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਮਰਟਾ ਗਾਂਠ ਨਾ ਜਨਈ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਜਨਹੀ, ਲੋਕ ਗਠਾਵੇਂ ਪਨਹੀ। ਪਨਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਜਨਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਾਲਦਿਆਂ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮੁਖ ਪਾਂਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ। ਜਿਹੇ ਮੁਖ, ਜੇ ਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਂਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਇਹ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਮੂੰਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੈਰ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਮੇਰੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੁਖ ਦੇਖਤ ਲੂਕਟ ਲਾਏ, ਲੂਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਂਬੂ। ਵੇਂਦਿਆਂ ਵੇਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੁਖ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ, ਅਗਨ ਦਹਿ ਅਰ ਗਰਭ ਬਸੇਰਾ ਰਹਾਉ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕਾਟੋ ਰਾਮ ਰਾਏ ਮੇਰਾ, ਹੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਨਿਕੰਮਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁਕੁਸ਼ਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ, ਦਰਦ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਰਦ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਦਰਦ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਬੀਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਬੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, 10% ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ 90 ਵਧੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ 10 ਤੇ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗਾ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ 4 ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਨ ਦਹੈ ਅਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ 2 ਦੁੱਖ ਜਾਂ 1 ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅਗਨ ਦਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਾਂ ਜੀ। ਕਾਇਆ ਬਿਗੁਤੀ ਬਹੁ ਵਿਧ ਭਾਂਤੀ, ਕੋ ਜਾਰੇ ਕੋ ਗੱਡ ਲੈ ਮਾਟੀ। ਕਾਇਆ ਬਿਗੁਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਜਾਰੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋ ਗੱਡ ਲੈ ਮਾਟੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਟ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਓ, ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਓ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ, ਪਾਛੈ ਤੇ ਜਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਠਾਵੋ। ਪਾਛੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਸ ਤੇ ਚੂਸ ਲਿਆ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਰੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹਰ ਚਰਨ ਦਿਖਾਵੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਡਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਵਾਜਨ, ਔਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।